raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje. Raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. I kako da se ostane vo ljubavta, ete to je. Kako da se ostane vo mir, kako da se ostane vo trpenje, kako da se ostane vo milosta, vo blagodata Isusova, kako da se izleze od ovoj život vo prokletstvo, od ovoj telesen svet koji nema dovoljno ljubav niti za sebe si svojite bliski, a kamoli za drugite. Znajte, stari od zavet beše pouka za Jevrejite, za Izraelcite, izbrajete narod, se mokni od tatko, pa natite na zemljata da gi nauči da ljubat. Pa s ogled na mnogo godini pominati generaciji i generaciji vo Matej, na početak od ima to, od tojrod do tojrod, od tojrod do tojrod, koliko generaciji se pominati, koliko ljadnici godini, ti ne uspeja da izdržat vo ljubavta. I potom to isleguva sami od vo telo ovoploten, tatko to nebesen, vo Isusa Hrista, za da ni pokaže kako od sin čovečki, od telesna priroda, od to što sme nije sega, da se vratime vo duhovno to carstvo, da se vratime povtorno vo život večen. Te sakam, Gospod Isuse Hriste. Danes, kak je zboruvame vtoro pismo na apostol Pavle do Timotej. Pavle, koji beše Savle i gi goneše hristijanite. I vidite kakva preobrazba. Paja od konjot, od sobstvenio tum, od slepuva, Ananija položuva race na nego. Savle, zašto me goniš? Ponekogaš nije goni me, nekoga ne sme svesni. Znate, ima jedan stih koji veli, pazete da ne stanete borci protiv Boga. I često se lugete kojak je dojdam vo sporim, velam, ja smo pripajam na Isus Hristos, kjes imate rabota su Isusa, zašto moje timo, sve što imam, su mu predal na Isusa. Ja mu pripajam, pripadnost, nemam ništo svoje. Ja sam sobstvenost na Tatko to nebesen, na Otec od nebesen. Tatko, pazite, ne zborujem za dalečen Bog. Tatko, koga duhotke dojde, veli Isus. To je veli Ava, tatko moj, Ava oče. Po antička Makedonija go narekuvale dragi pater, dobri od tatko, sepak nego poznavale dovoljno. Te sakam, Gospode Isuse Hristi, iako ima problesoci na duhot. Duhot je to što oživuva. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, ti posakuvam Bog, vtoro pismo na apostol Pavle do Timotej, ko je naš tatko. Bog, ko je naš tatko. Da li Bog je tvoj tatko, je dobro prašenje. Preobrazbata od Savle da staneš Pavle, patika koja sekoj treba da izodi, nije si te gonime nekoja svoja ideja. Nije ovdje ka sega na makedonski od poluostrov koje preimenuvam pred 100 godina ili balkanski. Nacijite koji se postmakedonski identiteti bidejki makedonci imaše i prethodnog ima u Biblijata. Semoknji od Bog gi zapišal. Deneska susjednite narodi se obiduva da kažat deka tije se makedonci, deka nema makedonci. Zato nije, site se po nekoj Savle gonat nekoga. Sve deka ne padneš od konjat i ne oslepiš i posješ da gledaš duhovno. Nije suštinski sme i slepi, so oči ne gledat, so uši ne slušat, sta so srce to da razberat. So srce to da razbereme deka sme dojdeni na zemljata. Ima me slobodna volja, dolgo vreme trebalo da dojdeme do sostava na čovek, na svesen. 9 meseci sme noseni od čovek, od žena, koja je izvadena od mažot, taka da na mažot mu nedostasува po to jedan del. I to je sekako pouka za ljubavta.
Njegu imame maško i ženskog i sozdaде u bitije. No to je druga tema. Ti posakovam Bog koji je naš tatko. I Isus Hristos koji je naš Gospod. I ti je seki razbirati ko je Isus, ko je Otecot. Otecot nebesene duhovna priroda. I to je vidljiv u Isusa Hrista. Isus je ispolnec od duh. To je svečan sad za svečana upotreba. Sin Božji go vodi duh od Božji. Ne zborува od sebe si. Nema svojih želbi. Je počitува Božjata volja. I žive za carството Božje. Raboti za carството Božje. Ko je naš Gospod, da ti bidat blagonakloneti. Znači, Bog koji je naš tatko. I Isus Hristos koji je naš Gospod. Tako da, Isus je otelotvorenije, vidljiv Bog, бидејќи Бог е непристапна светлина и никој никогаш не го видел. Исус е исполнет со сета полнота, во дух. Така да луѓето денеска на земјата во разни деноминации, тие што се верници, знаете, вера, а немаат доволно вера. Знаете, мислат дека се исполнети со дух, а сепак имаат болки, болести, страда, имаат болести. Видите, во духот нема болести. Ако си ти како Исус, во духот те сакам. Значи, Божиот дух, да го разгоруваш во себе, Божиот дар. Божји дар имаш секој од нас, што го доби кога положи в раце врз тебе. Дарот е самиот живот и секој знае нешто да направи. Да служи во одредена состојба, во оваа драма. Не како во театарот. Современиот театар, зборуваме за обреден театар. За вистински театар треба да избереш живот во зборовите или смрт. Значи, да го разгоруваш во себе Божиот дар. Божиот дух не создаде од нас плашливци. Божиот дух. Божи дар. Што е тоа дух? Па тоа е тоа што е вдахнато во тебе. Самиот живот е духот. За духот негов да чека суд. Ние сме духовна природа, на земјата сме телесни. Тешко е да разбереме еден телесен човек. Ние знаеме дека постои духовен свет. Кога ќе видиш нешто што час го гледаш, час го слушаш, ќе поверуваш. Има луѓе што им се отворени очите. Причината е сега дискутабилна, зошто и како. Некои служат на едната страна, некои на другата. И две припадности се познати на земјата. Синови човечки, падната природа, телесни луѓе, синови ѓаволски. Нивниот татко е ѓаволот, татко на лагата. Пишано е. Те сакам, Господ Исусе Христе, во прво Јованово, во Јован, и синови Божји, оние кои ги води Духот Божји. И ние Божиот Дух не создаде од нас плашливци, ни даде сила, љубов и самопрегорност. Он ти дава сила да се спротиставиш. Така како ќе видам некој христијанин кога ќе падне, и му викам, зошто не се молеше на Исус? Се молев. Не си се молел доволно. Молитвата од срце е војување. Дали избираш да се молиш, да војуваш, да се спротиставиш? Друг начин да се спротиставиш нема, ќе ти дадат апчиња. Докторите ќе остранат причината, последицата, причината на болеста, на искушението. Во Библијата е пишано да се радуваме кога доаѓаме во искушение. Дали ти го познаваш Исус Христос? Дали ти на небесниот татко му викаш татко? Или е тој некој Бог тамо страшен кој ќе те заколе на крај? Ќе те фрли во пекол да те прави кебапчиња? Видете, он е многу милостив, долго трпелив. Он вечно не се лути. Бог е вечен. Отецот наш небесен е љубов и љубовта е вечна. Он ни даде сила, љубов и самопрегорност. Те сакам, Господ Исусе Христе. Немој да се срамиш да им зборуваш на луѓето за Отецот. Значи, ние зборуваме да станеш слово. Тие го победија со словото на своето сведоштво. Ти треба да имаш сведоштво за Исус, што направил Исус во твојот живот. Ако не направил, не си му го предал животот. Зашто Исус има отчитување. Значи се молев и не. И потом ми вели, ама дали Исус е Бог? Видите, мораш да застанеш и да му предадеш се, да се предадеш во собственост. Тоа значи да бидеш крстен во дух, да умреш ти на крстот, за да се родиш одново. Како што вели, ако некој не се роди во Јован од вода и од дух, ако некој не се роди од озгора, нема да влезе и нема да го види Царството Божјо.
Znači ti сега si телесно роден, но треба духовно да се родиш, треба да го оставиш телесниот човек, да го распнеш, да умреш за себе, да се родиш во Исус. И тоа е тој процес кој не го разбираат и третко кој го чекори. Христијани долги години одат по доктори, болни се молат, молитвата не им се исполнува. Искористија силата што ти ја дава Бог, Отецот. На сите што го примија Исус им даде сила. Штом немаш сила да се спротивставиш, не си го примил Исус. Како се прима Исус? Па првен се покајуваш за се, за гревовите на своите предци. Вистински се покајуваш и тој процес трае, се покајуваш, ке ти испливаат сите работи. Потоа простуваш. Простувањето, без простувањето молитвите не се услишуваат. Простуваш на сите. За молитвата да ти биде услишана и тебе да ти се прости. Никого не осудуваш. Ја прифаќаш Божијата волја во твојот живот. Тука е тешко. Ти немаш своји желби. Дозволуваш он да те води духот. Му дозволуваш да се насели во твоето срце. Немаш желби ти. Се молиш за одредено и викаш нека биде волјата твоја. Тоа е почетна позиција на менување и тој потоа ќе те покажува и ќе те учи како со непријателите да ги љубиш, да им однесеш вечера, да го завртиш другиот образ, да ги благословуваш оние што те колнат. Ги благословувам сите, ги љубам сите, им простувам на сите и те молам да се спасат сите. Те сакам, Господе Исусе Христе. Да се придружиш во ширењето на радосната вест, да по благодат си спасен, точно треба да работиш за Царството Божјо. Благодата да не остане празна, вели апостол Павле. Се возе во Ерусалим во автобус, знаете. И таму е одредено место, како да кажам, во земјата. Потикнувач на вера, плачат разни луѓе, пеат, се гушкават, бели, црни, жолти. Го прашувам, Господе Исусе Христе, Отче мој, што треба јас да работам? И добивам само еден глас, како апостол Павле. И првото кога го добив, беше, како да ви кажам, вознемирување и страв. Знаете која е одговорност? Како апостол Павле. Има таму што поминал Павле? 5 пати мачен, 3 пати тепан, фрлан, давен, распнуван, бесен, 2 пати враќан од умрени. На телото свое ги носи. А потоа разбирам. Потоа, посебен процес. Тоа значи не јас да живеам, како што вели апостол Павле, поранешниот Савле. Исус да живее во мене. Така да и онаа доктрина што има во одредени деноминации дека едни Господ ги направил Отецот Небесен лоши, други добри и не може да се променате погрешна. А апостол Павле, кој беше Савле? А Давид кој го уби Урија. Му ја зема жената, а потоа се роди Соломон. Мудрост Соломонова, каде што вели дека од пеколот тој извадува се и дека се е подложно на спасение, а го нема во одредена деноминација. Во католичката и во православната Библија има по 50 глави во Стариот Завет. Во протестантската има 37, 13 се изфрлени, а таму вели дека сите ќе се спасат. Дека тој од пеколот ги вади, дека се што е на земјата е подложно на спасение. Те сакам, Господе Исусе Христе, зборувен из мене. Значи, од една страна Исус ја порази смртта, од друга страна преку радосната вест дека Исус дојде да ни даде живот вечен. И тој живот е Отецот Небесен дојде во Исуса, во Неговиот Син. Кој го има Синот, го има тој живот. Кој го нема Синот, не го знае ни Отецот. Јас сум портата на спасението. Значи, радосната вест дека Исус ја порази смртта. Зошто тогаш луѓето плачат? Затоа што немаат доволно вера. Тоа е прелюбодејство да плачеш дека некој умрел, а знаеш дека Исус ја победи смртта. Смртта не постои. Тоа е само премин од материјалниот во духовниот свет. Еден ден си од материјален свет ќе премине во духовниот. Зашто он е многу милостив и долготрпелив, милоста негова е вечна. Ни го покажа патот кон вечниот живот. Затоа е дојден Исус. И ти треба да тргнеш по тој пат, по тесната патека на Исус. Инаку ќе завршиш
Nема да имаш сила, нема да ти биде убаво, како што на земјата не ти убаво, и тамо нема да ти биде убаво, но тамо ќе поминат мирени уми, вечни времиња, се додека не кажеш благословен е оној што доаѓа во името Господово. Пишано е, со помош на Светиот Дух, кој живее во нас. Кој живее во нас. Дали му дозволуваш да живее? Па тоа подразбира сега, Сабајле, станувам, што да снимам денеска за тебе, што да направам денес за тебе, Господи Исусе Христе. Полека да почнеш да ја остваруваш само Неговата волја, да ја оставиш твојата волја, да ја оставиш твојата природа, да чекориш во силата и во љубовта Исусова. И да дојде Исусовата вера во тебе, да преместуваш планини, стани и фрли се во морето. Се возам, автомобилот се расипа, треба да доаѓам овде, светна таму некој, светно му пуштам на мајсторот. И реков, во името на Господ Исус Христос да се исправиш, заповедав и остана во тоа. Дојам кај мајсторот, колата работи. Тој ми вели, земи полнач, земи ова, после ќе ја правиме. И јас дојдов овде, возев натаму, наваму, полнач не земав. Реков, нема да земам полнач, Исус ми ја поправи колата. Значи, пазете, го променуваш и суштествувањето, создаденото се променува. И материјата може да се промени, ако си во вера. Отидов, првен требаше да купам полнач за акумулатор, да не се испадне, да не ме остави колата. И на крајот сепак таа човечка природа. Пред да тргнам, сепак отидов на пазар. Те сакам, Господи Исусе Христе, најдов еден таму, колку акумулаторот, толку, ама моментално немам, утре кинам. Тоа беше знакот и заминав. Еве, колата работи, пројдат 3-4 недели. Знаете, но треба да се остане во вера со помош на Светиот Дух кој живее во нас. Дали Духот живее во нас? Ние го имаме, Духот беше над него. Ќе го видите негото отворено и ангелите како слегуваат. Го видов Духот како слегува, како гулаб и остана над него. Дали останува над тебе или си заминува? И се ми вели, јас сум во Духот. Му викам, како си во Духот? Една сотрудничка. Пие апчиња за смирување, а во Духот има проблеми. Ако си ти во Духот, ти ќе имаш сила. Другиот исто така пие апчиња, во Исус сум во Духот. Третиот пие апчиња, се молам ја, ама ништо. Значи Исус е лажго. Видете, не си во Духот. Не си оставил се земно, се држиш за нешто. Треба да оставиш мајка, брат, сестра, татко, да го оставиш тоа што те вржи, те врзува за него. Кој љуби син или ќерка, татко и мајка повеќе од мене. Некој заради децата, некој заради мајката, некој заради некого, не можеш да дојдеш до Исуса Христа. Кога ти ќе дојдеш во Исус, кога Духот ќе дојде во тебе, ти ќе можеш да им помогнеш понатаму, инаку вака не можеш. Чувај го она што Бог ти го довери, што е тоа? Па твојот живот не е твој. Кога ќе дојдеш при крајот, ќе останеш, ќе видиш колку луѓе сум видел стари, изнемоштени, разочарани. Животот не е твој. Те сакам. Пази го ова сега, Тимотеј, синко мој, на било кого таму. Исус Христос ти е благонаклонен. Тој те чека, те гледа во твоето срце, не само на лице. Дозволи му да те направи силен. Дозволи му да те направи силен. Како? Па отвори го срцето. Биди слаб. Не можам повеќе. Предај се што имаш. Не очекувај ништо. Очекувај само неговата љубов. Да го распламти твојот дух и да победуваш со љубовта. Да чекориш во љубовта. Да леташ со љубовта, да одиш по вода со љубовта, да воскреснуваш умрани со љубовта, да положуваш раце. Сила небесна Исусова. Секој што ќе каже, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, допрете го место да каже што ве боли, исцелување во името на Исус, секој што ќе остане во вера, верата твојата спаси. Амин. Дозволи му да те направи силен. Прифати ја неговата волја. Избери ја љубовта. Чекори во љубовта. Диши во љубовта. Пеи ја љубовта. Радувај се со љубовта како добар војник на Исуса Христа. Читаме од второ писмо на Тимотеј одредени стихови, кои вчера ми исплива. Како добар војник на Исуса Христа. Дали си војник на Исуса Христа, па зашто си паднал, си ја напуштил дружината,
si postiral, na primjer, nekoj tekst, jaz ti velim, ne je taka. I ti se lutiš. Ja sam postavljen da go branam evangelijeto. Apostol Pavle. Podobro da pretrpiš ukor, a jas ne vikam, ne tepam od mene, od nekoj. Отколку потоа укорот да биде болка во твоето тело. Така потешко ќе учиш. Знаете, детето пружа рака да се изгори на огнот, го тргаш, му збориш и на крај ќе го удриш по раката. Ако не слуша по газето, или ќе го истегнеш за увото, за косата. И малку ќе го забали, потоа ќе вреска. Како добар војник на Исуса Христа, издржи го страдањата. Како што и јас го издржувам мојот тел, по краткото страдање. Краткото страдање, усовршување е тоа. Зашто ние имаме своји желби, ние сакаме душата, ум, сакам ова, сакам она. Дали е тоа полезно, дали се му даваш на детето кога е мало? Па ти си уште мало дете духовно, не знаеш ништо. Те сакам го со постојано. Имај го на ум Исус Христос. И кога рече се молев, Исус се молев јас. Ке ми се јави некој од некоја заедница, најчесто. Од протестантски, заглавил во светот негде, кој пари го украле, кој психички проблеми има. Му викам, ајде, се молев јас. Он се молел веќе. Видете, Господи Исусе Христе, молитвата е избор да се бориш. Ако не се молиш, не се бориш, но не можеш да се молиш ако немаш верба. Ако духот не е во тебе, само ќе повторуваш празни зборови. Постојано имај го на ум. Исус Христос. Значи Исус Христос, потомок на Давид. Се разбира, апостол Павле тоа го објаснува. Исус е син на семокниот Бог. Преку Давид е дојден, преку Соломон понатаму, второто дете од жената на Урија. Но тоа е од озгора, а ние сме од оздола. Сите сме деца на небесниот татко. И тие ќе мислат дека тоа е условно речено евреј. Евреј не категорија на луѓе што имаат завет со Бог, израелец. Македонец во Библијата е категорија на луѓе кои го повикуваат Бог. Тоа се и нации, се разбира, но се и категории, се однесуваат на сите луѓе. Те сакам, Господе, вистина е. Бог ги одбрал, Отецот Небесен, да добијат спасение и вечна слава во Него. Славата е Негова, бидејќи му припаѓаат на Исус Христос. Значи, зборува за припадност. Зборуваме за припадност. Целиот имот, се ова што го имам викендица кој од моите родители, кои се представија пред Бог, и јас не плачев воопшто и се радував, затоа што, како христијанин, не можам да плачам за смртта, која е победена. И тогаш сум ја слово на своето сведоштво, бидејќи мене ми велат, па ти воопшто не плачеш, па не плачам, смртта е победи Исус. Тие са мина, во мои раце е сега. Кога го помолив Отецот Небесен Исус за мојата мајка кога почина, дали доволно направив? Глас кој те затреперува како гранче, како тревка на ветер. Во мои раце е сега. Значи, Бог ве одбрал да му припаѓате на Исус Христос. Припадност. Имотот сум го предал. Своето тело и душа. Се што имаме од Него и за Него создадено. Ако сме умреле со Христос. Ете, тоа е суштината. Треба да умреш со Христос. Стариот ти, грешниот човек, паднатата природа. Со Него ќе живееме и да живееш со Него. Он да живее во тебе. Јас често викам, ние зборуваме, додека ги снимам овие завети. Затоа што зборува Духот и Исус зборува. Не зборувам јас. Ако издржиме, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. До крај, што значи до крај? Додека си на земјава. Така да она еднаш спасен, за секогаш спасен. До крај треба да претрпиш. А потоа грешиш. Е погрешна. Погрешно до 3 сврлени 13 глави од Стариот Завет. Ако се откажеме од Него, и тој ќе се откаже од нас. И тоа е слика. Тој не се откажува. Добриот пастир од овците. Ако се откажеме од Него, тој ќе се откаже од нас. А ако не му бидеме верни, тој сепак ќе остане верен. Зашто Христос не може да се порекне сами од себе си. Тој е Месија, Христос, Спасител, испратен, пратеник. Те сакам, Господи Исусе Христе. И ти треба да бидеш пратен. И ти треба да бидеш пратен
да бидеме вистински негови представници, пратеници негови на земјата. Господ знае кои луѓе се негови. Не можеш да излажеш. Не можеш да лажеш дека си христијанин, трчаш по доктори, мразиш, убиваш, цитираш, не фаќа словото. Живееш во пораз. И потоа ќе речат, гледај го, ово е христијанин, гледај го. Како може да си болен ако си христијанин? Нешто не е во ред со доктрината, со вербата. Не си му го предал. Значи да му припаѓаш на Исус Христос. Дали му припаѓаш? Дали си му предал се? Имото, твоето тело и душа, жена, деца, пари, се што имаш нему. Господ знае кои луѓе се негови. Значи Бог, ако се исчистиш човек, пази го овој стих, Бог ќе те издвои за посебни задачи. И тој ќе ти праќа луѓе и ќе може да те употреби за секаква добра работа. Првиот знак дека почнуваш да работиш за него, ќе почне да ти праќа луѓе да им сведочиш, да станеш слово на твоето сведоштво, да станеш жив камен во неговата црква. Значи, кротко да бидеш љубезен кон човек што му служи, не учествувај во глупави, безсмислени расправи. Дали треба да се слави ова, дали треба да се слави она, дали треба да се цитира ова, дали она. Знаете, човек што му служи на Исуса треба да биде трпелив, он ќе ти даде трпение, кротко да ги поучува оние што се спротивставуваат на вистината, на Исус. Зашто Бог може би ќе им помогне да се покајат и да ја сватат вистината. Ќе дојдат тогаш на себе си, ќе се извлечат од стапица, се фатени, тие врзани, го има фатено ѓаволот, нивниот татко, и ги има натерано да ги извршуваат неговите работи. Те сакам, Господи Исусе Христе. Знаете, последните времиња во Македонија нема потреба да го читаме ова. Ништо нема во Македонија, се продаде, дојде една екипа, незнабожци, сатанска збирштина, слуги на спаднатиот ангел, на сатаната, на поднебесните сили на злото, се продадоа, народ има идентитет, сега не трујат. Не трујат со отрови, не трујат со отпад, не лажат, не крадат, не понижуваат, сака да ни стават чипови, да го имаме белегот на зверот. Знаете, тешки времења, луѓето се ќе станат, еве го тоа, 3 глава, себични. Ова е и за македонскиве политичари, водачи, а се разбира и за сите, алчни за пари, самолюбиви и горделиви, ќе навредуваат, ќе бидат непослушни спрема родителите, продадоа коските на своите родители, ќе бидат неблагодарни и без светост, ќе немаат љубов, затоа што го немаат Исус, ни желба да си простуваат, ќе се клеветат еден со друг, ќе немаат самоконтрола, ќе бидат свирепи и ќе се противат на се што е добро, ќе станат предавници, безобзирни и вообразени. Наместо да го сакаат Бог, на прво место ќе сакаат да уживаат, да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Навидум во своите страсти, навидум ќе изгледаат побожни, но ја одбиваат силата, односно Исус, што може да ги направи на вистина побожни. Држете се понастрана од такви луѓе, и кога ќе им кажам дека не сакам да бидам член на партија, со сила сака да ме напика. Ти му велиш не сакам, тој со сила, а збори дека е христијанин. Христијанинот ја почитува волјата. Некој бил со нас, заминал 2-3 пати, го барам и го оставам. Секој самиот решава дали ќе му се предаде и ќе чекори по Исус. Јас одам за него, го подбуцнувам, му зборувам, но тој ако не прекрши, не го терам со сила. Целото писмо е од Бог вдахновено, значи тоа е дух, затоа е потребно духовно читање, поради телесните читања на Светото писмо, телесниот човек не го разбира духовното. Направени се поделени деноминации православни, католици, протестанти и други. И тие го поделиле Исус, а црквата е на Исус. Црквата е на Исус. Светото писмо те подготвува да умееш да правиш добри дела. Добри дела. Значи да останеш во Словото.
тоа да остане во твоето срце, да биде живо во срцето, да бидеш едно со Исус, едно со Словото. Тоа е суштината и тогаш станува живо Слово. Ти си живото Слово. Ти си сведок, ти си пратен. Ти го заземаш местото на Исус, стануваш еден од тој што треба да биде, да тргне кон Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, Светото Писмо ти дава мудрост да го согледаш спасението. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Исправај ги луѓето и укорувај ги за нивните греови. Луѓето не сакаат да трпат укори. Пазите, греши пред Бог. Ние сега зборувам за една заедница која доаѓаат луѓе, ќе се подоправат, некои заминуваат, некои остануваат. Заедница која му припаѓа на Исус Христос не е деноминација. Тој ја води Духот Негов. И знаете, греши, му кажуваш и се лути и не доаѓа. Интересно. Или не сака да се промени. Не сака да се промени, па тоа е суштината. Треба да го оставиш стариот човек. Ми вика, јас сум во духот, а болен е. Секогаш сум во духот. Му викам, пиеш апчиња? Да, сега не сум во духот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Прави го тоа ревностно. Те сакам, Исусе. Трпеливо, поучувај ги, охрабрувај ги. Трпеливо. Трпеливо. Издржи ги неправдите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Христосе. Ете, тоа се некои коти кои исплива. Вчера застанав и реков што да зборувам денеска, Господи Исусе Христе. И излегува и од Тимотеј. Значи, целото е прекрасно работа има тука, но кога ќе дојде некој почне да го чита, не го разбира. Не се случува во Маврово, ќе слезе некој текст за снимање или за групата што треба да го зборувам. Ќе ми го објасни, ќе дојам дома, го отварам текстот, ништо не разбирам. Како што е ова? Пак, Господи Исусе Христе, помолив, пак ми го отвара. Значи, помолете го Господ да ви ги отвори умот. Исус, да ги разберете словата. Хајде да видиме кој е делче. Ова се некои текстови кои слегуваат во духот. И потоа ги читам како поука за Светото Писмо. Тие се од него, не сум ги напишал јас. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ајде, ова ќе го читаме. Ова, Господи Исусе Христе. Што избираш ти? Да овкаш? Да лелекаш? Да обвинуваш? Или да се бориш? Пазете за тоа што го зборувавме. Земи го сето оружје Божјо. И мечот на духот, испротистави се со тврда вера. Видите, се молев јас, ми вели. Речи не на сатаната. Застани до Исус. Повикај сила ангелска и небесна. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Што избираш? Да овкаш, да лелекаш со болест, да трчаш по доктори. Пораз во себе си. Себе си се избираш. Или победа во Исуса Христа. Живо слово во срцето. Кој верува во мене, нема да се посрами. Исусе, ми се случува тоа, дојди во моето срце. Што избираш ти? Да овкаш, да лелекаш или да се бориш? Молитвата е борба, но треба словото да е живо. Некогаш можеш да повторуваш со сати, додека живее во твоето срце. Живо слово нека екне. Бегај од мене, сатано, во името Исусово. Дали ја избра молитвата? Дали избра да си му покорен и понизен на семокниот татко за тој да те подигне? Покорете се на Господа и спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Дали си покорен на Бог? Дали избра слово со вера на синапово зрно за да ја префрлиш планината? Кој верува, кој има вера колку синапово зрно и каже на оваа планина стани и фрли се во морето, таа ќе стане. Тоа е некоја планина која е во тебе, која се нафрлила врз тебе. Дали избра да се бориш со молитва, со тврда вера во молитва, или да ја прифатиш слабоста? Дали го избра Исус вистински
za svoj Gospod i Spasitelj, to znači da si mu predal se njemu da mu pripadaš, on da te vodi, on da ti dade sila. Da li mu predade se njemu sve što imaš, tvoja ta sobstvenost. Vidite, pak je dojdeme do toj moment, sobstvenost. Ti si sam sobstvenik ili mu pripadaš na Isus. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Pak je dojdeme do toj stih, evo ga ovdje ispliva. U pastoru Timoteji. Bog je odbral da dobijat spasenije i večna slava. Bidejki mu pripađat na Isusa Hrista. Tije što mu pripađat na Isusa Hrista, vo srce to, Isus prebiva vonif, duhot gi vodi, ne se plašat, ne se bolni, ne odat na doktori, gi ljubat site, ima odčituvanje se kamen na tvojeto svedoštvo. Krvta na jagneto je vrzniv, ti go pobedija so krvta na jagneto i so slovoto na svojeto svedoštvo i može da posvedočat mnogu ravoti. Kako možeš da zapoveduvaš i da ostaneš vo vera? Ovdje imaš dolu sega jedna aronija isušena. Ja se vi kažuvam za sozdadеното kako se menува. Беше 2 години isušena mi je dade komšijata Gorečičko Risto. Prašував некој луѓе, јас не се разбирам од земјоделие, роден сум во град, во центарот на градот, во Скопје. Ми рекоа ништо од тоа, 2 години што ме. И јас дојдов, сакав да ископачам. И дојдов и реков, ми текна она Исус кога ја проколна смоквата. И тоа е слика. Како што Исус ја проколна смоквата, излезе од мене. Јас тебе те благословувам година да дадеш род. И се завртив неја од ископачив и заборавив. Следната година почна Алисија, почна да дава род. Така се случува и со било која болка, било што да се случува. Не ја прифаќам болката. Господи Исусе Христе, јас сум твој син, ти си мој доктор и чекорам. Може би болката ќе исчезне за 6 месеци, за 1 месец, за 15 минути. Подобро е некогаш да се оттрпи, да се отживее. Не заборавајте дека Давид, од кога го уби Урија, поттикна, спиеше со неговата жена. Првото дете им почина, плачеше 9 месеци, плачеше, липаше, од кога почина детето. Од како почина детето, почна да се радува и потоа се роди Соломон. Ете, тој е тој кој му е род на Давид. Се разбира, не е така. Тоа е само слика. И ако го разбираме, ќе мислиме дека Исус е евреин. Бог е духовна природа, телесните идентитети немаат врска со небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе, вистинската роднинска врска, како што и дојде на Марија, мојата сопруга, е небесната татко и негови деца. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божиот царство небесно. Брати и пријатели, што и да се случува, можеш да повикаш кон Исуса Христа. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. Спротиставете се на ѓаволот и покорете се на Господа и тој ќе побегне од вас. Покорете се на Господа и спротиставете се на ѓаволот. Ѓаволот ќе побегне од вас. Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. Радувај се, чедо Божје, радувај се, во Исуса укрепи се. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Сила моја, душа твоја во мене. Радувај се, возлюби ме, љубов моја во тебе. Радувај се, научи се, да простуваш и љубиш се. Радост моја, љубов